Ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳам, ҳараки шуморо ба тамошои бозии якуми منتخب توپ سالهای تاجیکستان که زیربری میلاش کوستیچ که این زمان در اکران ما شما قرار دارد در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 بازی اول خود را طوری گفتیم برگزار میکند. این دوره دوم رقابت ها می باشد که در دوره اول منتخب تاجیکستان مسبب آنه که 5% در یک گروه هستند بازی را برگزار نکرد و امروز اولین بازی خود را منتخب تاجیکستان، منتخب 20 ساله
кишварамон мунтахаби ҷавонон баргузор мекунад дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё. ин ҳайати асосии Шри-Ланка аз дӯстони арҷманд дар экранҳои мо шумо қарор мегирад. 11 нафаре ки имрӯз интихоб шуданд барои рақобат бо дастаи Момаз. Инҳо мебошанд ки баъдан ҳар яке аз онро албатта ман ва шумо шинос хоҳам кард. аз ҳама муҳим имрӯз албатта футболбозони ҷавони меҳанамон мебошанд ки рӯи худро акнун дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё шуро мегардонанд. хурду бузург ба тамошои ин рақобат омаданд, чун албатта дар ҳамаи сатҳҳо дар футболи кишвар бояд пешравиҳо, бояд рушд ва бояд муваффақиятҳо бошанд. танҳо дирӯз мунтахаби футзали кишварамон ки аз гурӯҳ дар ҷоми ҷаҳон баромад, аммо ин ҷоми ҷаҳон аст, фаромӯш намекунем. то андозае албатта мухлисон дилозурда шуданд ва ҳамакнун мунтахаби ҷавонони кишварамон талош хоҳад кард то аз гурӯҳ ба марҳилаи финалии ҷоми осиё рӯйхати худро пайдо гирад. ва албатта он рӯзе дер нест ки дар ҳамаи сатҳҳо ҳамаи мунтахабҳоямон албатта рӯи худро ба ҷоми ҷаҳон ба монанди мунтахаби футзали кишварамон ҳамвор кардан метавонанд. яъне чи хуб 20 солаҳо, чи 17 солаҳо ва чи ҳайати олимпиу ба бози олимпиро ё баъду дигар сатҳҳо ва дигар зинаҳои футболи кишварамон ки албатта ҳатто гӯем сол то сол не, рӯз то рӯз тараққӣ карда истодааст ва пешрафта истодааст дар ҳамаи соҳо ва дар ҳамаи сатҳҳо, дар ҳамаи зинаҳо футболи меҳан. ва ин албатта боиси хушнудӣ аст. имрӯз ҳамакнун мо мутаваҷҷеҳ хоҳем гашт ба мунтахаби ҷавонони кишварамон ки мураббии словенӣ Милош Костич дастаи мазкурро ҳангоме ки қабул кард, мақсади асосиам ҳамин буд, яъне омода кардан ба марҳилаи интихобӣ. баъдан дар марҳилаи интихобӣ бояд бозиҳо хеле хуб ҷараён бигиранд. инҷо албатта чеҳраҳои намоён аз футболи мамлакат ҳам ба мо нишон дода шудан аст. Наби Булоев чанде пеш дар тасвири мо шумо қарор дошт ва албатта собиқ дарвозабони мунтахаби кишвар ва албатта яке аз чеҳраҳои намоён дар футболи мамлакатамон. боварӣ дорам на танҳо ӯ, балки чандин чеҳраҳои намоёни дигарам аз футболи кишвар, аз онҳое ки собиқ футболбозон буданд ва дар футболи кишварамон албатта нақши муҳим доранд, дар варзишгоҳ қарор доранду дастаи ҷавононро тарафдорӣ мекунанд. хуб, биёдам акнун ба майдон бевосита мутаваҷҷеҳ бигардем. ман шуморо бо ҳаято сараввал шинос мекунам ва баъдан бевосита боз мегузарем ба ҷараёни рақобат ки дар майдон бо пиронҳои сурх футболбозони мо ҳастанд ва бо пиронҳои сафед бошанд футболбозони ҷавони Шри-Ланка рақобат мебаранд. хуб, ҳайати Шри-Ланка чун онҳо имрӯз мизбони номиналӣ ҳастанд, аввалин шуда ҳайати онҳоро ба шумо мегӯям. инҷо хуб Муҳаммад Алфатиқ рақами 3, рақами 6 Муҳаммад Фартӣ, рақами 7 Муҳаммад Шоҳил, 12 Али Раҷ Аларавон, рақами 13 Раид Матхумитан, баъдан таъди рақами 15 Вите Абишаҳ бозӣ мекунад, рақами 16 Меҳди Муҳаммад Соҳӣ, рақами 18 Муҳаммад Атфӣ, рақами 19 Мези Музаффар, 20 Муҳаммад Зиё ва рақами 21 бошад Арникан. чунин аст ҳайати хуб мунтахаби то 20 солаҳои кишвари Шри-Ланка. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум. хеле ҳамлаи хуб, партоф ба дохили ҷарима, имконияти беҳтарин, зарба ва гол. ин дақиқаи дуюми рақобат аз дӯстони арҷманд ва футболбозони ҷавони мо ба задани гол шарафёб мегарданд. Билол Бобоев дӯстони арҷманд ин голро ба ҳадаф мерасонад. имконияти хеле хуб барояш фароҳам омад. онро аз камер хато накунем Азизбек Далиев ба тарафи ютубро партофт ва бозигари мазкур новаста аз он ки дар майдон аз ҳама қадбаландам нест, тавонист тӯбро хеле хуб вориди дарвозаи рақибон бигардонад. мухлисон хурсанд ҳастанд, мо хурсанд ҳастем. ҳар як нафаре ки дар варзишгоҳ қарор дорад аллакай
این خرسندی را احساس میکند. بلال بابایف مؤلف گل یکم منتخب 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا. متوجه می‌گردیم بله عزیزبک دلیف بود که از کنار اینجا توپ را به داخل جریمه گل خیلی خوب پرداخت و بلال بابایف در بین دو دفاعگر شریلانکا موقع گرفت و از بین آنها توپ را وارد دروازه کرد. ببینید که آنها دو قد بلند هستند ولی بلال بابایف با یک جسارت و متانت تاجیکانه وارد جریمه گردید، از بین آنها توپ را گرفت و توانست آن را وارد دروازه بگرداند. حساب رقابت دوستان ارجمند 1-0 به نفع منتخب 20 ساله کشور ما. خوب هیئت دسته ما به طور ضعیف است دوستان ارجمند. دروازه‌بان رقم 23 سنت‌الله اسماعیلوف است، بعد رقم 4 غفارزاده قمرالدین، رقم 5 برکت‌الله نعمت‌الله زاده، رقم 6 حاجی عبدالمنان، رقم 7 مسرور غفورов، تحت رقم 8 جاویدان خوشوقتov در میدان است، رقم 9 بلال بابایف مؤلف گل، رقم 11 شعبان نعیمov، 14 محمدزاده، تحت رقم 17 عزیزبک دلیف بازی میکند و رقم 21 در میدان رستم کمالوف است. میلوش کوستیچ متخصص اسلوونی سرمربی منتخب ما با حساب میرود. امکانیت این زمان پیدا میشود برای فوتبالبازان ما. باز یک وضعیت دیگر خیلی خوب به میان آمد ولی در داخل جریمه گاه بازیگران ما نتوانستند توپ را درست قبول بنمایند و همه را ادامه بدهند. از اول این کمبیناسیون این منصوبه خیلی خوب جریان داشت، بسیار هم خوب شکل گرفت و البته اون هم باید با خاتمه پرثمر با گویم حداقل با خاتمه منطقی یعنی با ضربه به طرف دروازه انجام می‌یافت. توپ اینجا از میدان بیرون می‌شود. منتخب شریلانکا در بازی یکم با حساب کلان دچار شکست گردید. این تیم با کره شمالی رقابت کرد و با حساب 4-0 کره شمالی توانست شریلانکا را شکست بدهد، یعنی با حسابی بزرگ. و منتخب تاجیکستان طور گفتیم در دور یکم بازی ها را برگزار نکرد. امکانیت این زمان اینجا پیدا می شود. چون طور گفتیم در گروه 5 دسته هستند، در یک دور 2 بازی برگزار می شوند و در هر یک دور یک دسته بازی رو برگزار نمی کند. این چیز البته فهم است و در دور یکم از منتخب تاجیکستان از بازی آزاد بود. امکانیت مسرور غفورov ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. بهترین امکانیت برای مسرور فراهم آمد ولی بازیگر منتخب جوانان کشورمون این حالت را استفاده کردن نتوانست. بار دیگر میتوانیم متوجه بگردیم اصلا از چنین موقع حملگران با کنج دور توسط پایان ضربه میزنند. توسط پایان باشد توسط بالا باشد این اونقدر اهمیت ندارد، ولی از نگاه درستی اجرای عمل حرف زده ایستادم که در 85-90% حالت‌ها حملگران در چنین حالت با کنج ضربه میزنند که یعنی اون خالی‌تر است و احتمال توپ وارد شدن اون بیشتر میباشد، یعنی با کنج دور. در همین حالت از گویم طرف چپی دروازه‌بان. ولی مسرور واریانت دیگر انتخاب کرد، ضربه با کنج نزدیک دروازه زد که این حالت را همه ما شما متوجه کردیم که با گل انجام می‌دهد. خطا بعقیب جاویدان خوشوقتov پاسیو با کنار ارسال با داخل جریمه گل. یک وضعیت دیگری بهترین گلزنی چون حالت‌ها باید با گل انجام یابند. در این زمان حاجی عبدالمنان بود که وضعیت 100% گلزنی را استفاده کردن نتوانست. شریلانکا چون حالت‌ها را میتواند بخشد، دسته‌های دیگر هم میتوانند بخشند ولی قسم بیشتری دسته هنگامی که گویم مرحله بازم مشکل تر فرا برسند، مرحله مهمتر، البته چنین امکانیت ها باید حتما با گل انجام داده شوند. تا همین دقیقه هفتم کمش 3 گل رو باید به ملال میزنه. 100% 1 به 1
фурсати беҳтарини голзание ки Масрур Ғафуров дошт акнун боз Ҳоҷӣ Абдуманон. яъне ин ҳолатҳое ҳастанд ки ба қадри онҳо дар чунин ҳолатҳо ҳам бояд расид. муҳим нест бозӣ бо Шри-Ланка бошад ё бозӣ бо як кишвари дигар ки футбол он қадар рушд накарда бошад. партоб ба хати ҳуҷум ва ту инҷо аз майдон берун мешавад. ҳамчунин дар даври аввал ғайр аз бозии Шри-Ланка ва Кореяи Шимолӣ боз рақобати мунтахабҳои бисолаи Малайзия ва Умон ҳам баргузор шуд ки Малайзия бар Умон бо ҳисоби 2-1 тавонист пирӯзӣ ба даст орад. яъне аз ин бармеояд ки дар гурӯҳе ки бозиҳои он дар мамлакати мо хушбахтона баргузор мегарданд чунин кишварҳо ҳастанд мунтахабҳои бисолаи кишварҳои Кореяи Шимолӣ, Малайзия, Умон ва Шри-Ланка, ҳамчунин Тоҷикистон албатта ки мизбони рақобатҳои ин гурӯҳ мебошад. Муҳаммад Фарҳад рисоли тавил инҷо то ба нимаи майдони мо меояд, вале тӯб аз майдон берун мешавад. ҳеҷ кас инҷо ба тӯб расидан натавонист. Баракатулло Ниғматуллозода пасё ба канор. то бозам ба капитани бисулоҳи мо бармегардад акнун Ҷовидон Хушвақтов. мавқеъро дар хати ними ҳимояи такягоҳӣ гирифта аз Ҷовидон Хушвақтов. ӯ яке аз бозигароне аст ки дар ин мавқеъ метавонад бозии хуб нишон медиҳад тавассути марказ дар хати ними ҳимояи марказ. ҳамчунин аслан ӯ ва боз метавон як нафари дигарро ишора кард ки имрӯз дар ҳайати асосӣ нест. аз бозиҳои мунтахаби ҷавонон бармеояд ки боз Абубакр Сулаймонов ҳам дар ин мавқеъ дар таркиббурӯи ҳуҷумҳо ва дар ташкил кардани ҳамлаҳо маҳорати хуб дорад, вале имрӯз ӯ дар ҳайати асосӣ нест. ҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. довар аз ҳамин чизро ишора кард. довар имрӯза аз кишвари Таиланд аст. ин Торпонг Сомсинг. қоидаи бозӣ бар муқобили футболбози рақами 17 аз Шри-Ланка вайрон карда шуд. ин ҳам бошад Муҳаммад Атиев. мақсади асосии Милош Костич ҳам албатта баровардани мунтахаби бисолаҳои мамлакатамон ба марҳилаи финалии чемпионати Осиё мебошад. бинандагони арҷманд ки дар мамлакати ҷумҳурии мардумии Чин марҳилаи финалии он баргузор шаваш дар назар аст. аз 6 то 23 феврал дар Хитой марҳилаи финалии ҷоми Осиё 2025 байни ҷавонони то 20 сола доир мегардад ва яке аз иштирокчиёни он метавонад мунтахаби 20 солаҳои мамлакати мо бошад. ва чӣ гуна метавонем ба ин мусобиқа роҳ ёбем дар гурӯҳ ба монанди гӯем дигар марҳилаҳои интихобӣ агар хулоса карда, агар сода карда гӯем ғалабаҳоро дар гурӯҳ яке паси дигаре ба даст овардан лозим аст. вале агар саъитар гӯем яъне ба порагӣ дар мавриди формати баргузоршавии марҳилаи муқаддамотӣ ҳарф бизанем, он чунин хоҳад буд. баъд аз ҳамин ҳуҷум хоҳам гуфт. партоб ба дохили ҷаримагоҳ инҷо Билол Бобоев тӯбро ба ҳамдастои худ гузошт, вале онҷо ёр набуд, балки ағёр буд. як маротибаи дигар мутаваҷҷеҳ мегардем. бозам ҳуҷум аст. Ҷовидон Хушвақтов
партоби навбатӣ ҷо иҷро карда шуд. ҳамдастои худро меҷуст ҳоҷи абдуманон дар дохили ҷаримагоҳ, вале пайдо накард. марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2025 айни замон дар 10 гурӯҳ ҷараён дорад ва ғолибони гурӯҳ, яъне 10 даста рохати ҷоми осиёро ба даст меоранд. он кишварҳое ки он мунтахабҳое ки дар гурӯҳ зинои аввалро мегиранд. ғайр аз ин тавассути зинаи дуввум ҳам имконияти баромадан аз гурӯҳ ҳаст. яъне 10 дастае ки дар гурӯҳҳо зинаҳои дуввумро мегиранд, 5 дастаи беҳтарин рохат пайдо мекунанд ба марҳилаи финалии ҷоми осиё. яъне ҳам тавассути зинаи аввал албатта беҳтар, аммо бо ишғоли зинаи дуввум ҳам имконияти баромадан аз гурӯҳ ҳаст. барои ин лозим аст то дар қатори 5 дастаи беҳтарини зинаҳои дуввум мунтахаби мо ҷо гирад. вале мо умед баро мебандем ки бисолҳои мо метавонанд ҳатто зинаи аввалро ҳам бигиранд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум, имконият ҳаст. вазъият бартараф шуд ва довар ишора мекунад ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид. ҷовидон хушвақтов ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ додааст ва ҳамаин дар назди чашмони Раҷамани Девасагаям буд. маъз ӯ аст самурабби 20 солаҳои ин кишвар, мутахассиси маҳаллӣ аз худи кишвари Шри-Ланка мебошад. Раҷамани Девасагаям. ҳамлаи Шри-Ланка, онҳо то ҳанӯз дарвозабони моро умуман надиданд. Санатулло Исмоилов айни замон бекор аст дар 14 дақиқае ки паси сар гардиданд. Шри-Ланка ягон маротиба наздик ба дарвозаи Санатулло Исмоилов нашуда. пас ба канор ҷани ҳариш буд. инҷо як партоби дигар ба хати ҳуҷум равон карда шуд ва ин вазъиятам бенатиҷа ба анҷом мерасад. инҷо қоидаи бозӣ бар муқобили футболбози мо вайрон шуд. ҷовидон хушвақтов муҳаммад муҳаммадзода тӯбро ба канор медиҳад. боз тӯб бармегардад ба тарафи бозигарони хати ними ҳимоя. ҷовидон хушвақтов партоби тавилиё. инҷо ӯ мехост ҳамлагаронро бо чунин паси худ пайдо кунад. аммо дифоъгарони мунтахаби Шри-Ланка ин вазъиятро бартараф кардан. ҳамла идома хоҳад кард. ин мавҷи дуюми ҳуҷум аст ки тавассути канор метавонад ҷараён дошта бошад. Рустам Камолов аз канор тӯбро қабул мекунад. адовар инҷо рафти бозиро қатъ мекунад. Некрузали Маҳмадов, дӯстони арзуманд, аллакай дар душанбе аст. бозигари мунтахаби футзали мамлакат. дирӯз дар рақобат бо Панама яке аз голҳоро аз Некруз ҳам зад. як ҳамлаи дигаре буд ки бозигарони мо натавонистанд онро идома бидиҳанд. ҳуҷуми Шри-Ланка оғоз мегардад. Муҳаммад Абдулло айни замон бо тӯб.
Аҳмед Шариф ин дарвозабони мунтахаби Шри-Ланка аст. Темука яке аз бозигароне аст ки дар Шри-Ланка ба умеди хуб доранд, бозигари рақами 8 ба умеди зиёд доранд. ва аз мутолиаи пойгоҳии варзиши наздик ба Шри-Ланка ва худи Шри-Ланка бармеояд ки ҳамин бозигарро хеле зиёд таъриф тавсиф мекунанд ва дар қисми бештари гӯем маводҳо номиёд дард шудааст. ҳамчун як нафаре ки дар муваффақиятҳои минбаъдаи ин футболи кишвар метавонад нақши худро дошта бошад. имконият аст зарба ба тарафи дарвоза ва тӯб инҷо паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. мутаваҷҷеҳ мегардем чӣ гуна Масрур Ғафуров ҳаракат кард, бо пои чап зарба зад, вале инҷо ҳам тӯб паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. шумораи мухлисон бештар мегардад. тавре мушоҳида мекунем аз як тарафи майдон ҳамаи онҳо ҷамъ шуданд. мухлисон ва бозигаронро тарафдорӣ мекунанд. ин ба футболбозони мо боз метавонад рӯҳияи дигар бахшад. сол ба хати ҳуҷум имконияти навбатӣ инҷо Билол Бобоев талош кард, вале дарвозабони Шри-Ланка аввалин шуда ба тӯб расид. Билол Бобоев пасиё инҷо ирсол ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. берун аз ҷаримагоҳ меравад, вале берун аз майдон на. ин ба идомаи ҳамла меорад. мураббиёни кордон аз ҷумла албатта Салоҳиддин Ғафуров ва Мубин Эргашев онҳо ҳам дар нишастҷоҳои варзишгоҳ қарор доранд ва бозиро тамошо мекунанд. хуб, ба бозигари мунтахаби Шри-Ланка кӯмак расонида шуд баъд аз он ки ӯ каме осе бардошт. Нурдин Давронов, Табрези Давлатмир, Шеридин Бобоев инҳо ҳам чеҳраҳои шинос барои футболи мамлакат. ва боз албатта онҳое ки дар
دسته‌های لیگ اولی کشور همچون لیگانر بازی میکنند. خلاص کل فوتبال دوستداران در میدان هستند، هرچند امروز شماره خیلی زیاد مخلصان، گفتن نمیتونم که خیلی زیاد مخلصان جمع آمدند، ولی به هر حال مخلصان هستند. قمرالدین غفارزاده پرتابی و خط هجوم. اندک بازی آرام شد بعد از اون که در دقیقه‌های اول رقابت فوتبالبازان ما چندین امکانات گلزنی داشتند، از بین آنها یکیش استفاده شد. بعد از آن این زمان مشاهده میکنیم که بازی آرام شد و کم کم امکانیت با دسته شریلانکا هم داده شده است. یعنی اگر قبلا عموما توپ را نمیدیدن، این زمان با هجوم میل گذاشتن هم دارن. اینجا خود بازی ویران کرده شد، وضعیت خوب استانداردی به نفع ما. میتوانیم متوجه بگردیم که چه حالت رخ داد. بر ضد حاجی عبدالمنان خود بازی ویران کرده شد. خب اینجا 3 نفر در نزدیک توپ قرار دارند. اینجا هم رستم کمالوف است و غیر از او باز 2 نفر دیگر. باز اونجا عزیزبک دلیف هم بود. ضربه به طرف دروازه، این محض عزیزبک دلیف بود که کوشش ضربه زنی کرد، ولی توپ خیلی هم بلند از دروازه رفت. خیلی زود توپ را برگردانده به نظارت خود عزیزبک دلیف. پسیو به جاویدان خوشوقتوف، سال با کنار رستم کمالوف از کنار چپ و توپ را گرفت، در یک فرصت آن را گم کرد. بعدا توپ را از مابین پایهای منوکا گذراند که او را 2 شب دیگر خوب نمیبرد. قاعده بازی ویران کرده شد بر مقابل رستم کمالوف. توجه می‌کردیم به همون عملی فریبایی که واقعا هم اولی بود. چنین عمل‌ها و چنین شیوه بازی را بازی برای بالید خاطری مخلصان میگن. بسیار بلال بابایف با داخل جریمه گاه خیلی بلند بود و از فوتبالبازان ما هیچ کس به توپ نرسید، تنها دروازه‌بان منتخب شریلانکا توپ را گرفت و این زمان بازیگران شریلانکا تلاش به هجوم گذاشتن میکنند. شماره خیلی زیاد فوتبالبازان ما در نیمه میدان شریلانکا قرار دارند. ببینید که در خط اول پریسینگ 4 نفر هستند. سال با خط هجوم بلال بابایف در داخل جریمه گاه توپ را قبول میکند. همدستای دیگر بلال و با کمک او میشتابند. پس وقیب رستم کمالوف، بلال بابایف حمله 2 نفر کرد. پرتاب به داخل جریمه گاه.
اینجا دو دفاعگر منتخب شریلانکا با هم مبارزه بردند. یگانه از فوتبالبازان ما در نزدیکی آنها قرار نداشتند. اینجا یک فوتبالباز شریلانکا او سه برداشته است. او به کمک دختران نیاز دارد. و ما همان حالت را میبینیم که چگونه بلال بابایف مبارزه برد و همین حالت هم که دردناک شد برای بازیگر رقمی 17 محمد صدیر. در حالتی که به محمد صدیر دختران کمک رسانیده ایستادند، میلاش کوستیچ این فرصت را استفاده میبرد. او یوسف ربیف و دستور اسپوریش ها توصیه های نوبتی به بازیگران ما میدهند تا پرچم برافشان گردد. تا هنوز هم به بازیگر شریلانکا کمک رسانیده ایستادند. وضعیت شاید جدی باشد. غیر از گروهی که منتخب تاجیکستان اونجا برآمد میکند و بازی در مملکت ما دایر میشوند، یعنی بازی خوب گروه ای، در گروه دیگر هم بازی آغاز یافتند. از جمله اگر ما آغاز کنیم از گروه ای، همه بازی‌ها در کشور ویتنام آنجا برگزار می‌شوند. در آنجا کشورهای سوریه، گوام، بوتان، بنگلادش و ویتنام هستند. بعد از بازی دور یکم، گوام و بوتان بازی را 1-1 جنببست کردند. بنگلادش از سوریه با حساب کانون 4-0 شکست خورد. و در بازی دور دوم که امروز یک شبکه خاتمه یافته دیگری این زمان جریان دارد، بازی گوام و بنگلادش 2-2 جنببست کردید. خوب بازی بوتان و ویتنام در حال جریان است.
Okay, good. Okay, good. Okay, good. خب با ادامه رقابت را متوجه خواهیم گردید دوستان ارجمند. این دقیقه که تلف شد البته جبران خواهد کرد دوباره با اون دقیقه که زم خواهد کرد بعد از انجام وقت اساسی. بلال بابایف پاسی او جاویدان خوشوقتوف تو را از نظر پایه گرفتن ولی بعدا باز بلال بابایف اون را برگرداند. جاویدان خوشوقتوف رستم کمالوف با مسرور غفوروف پاس داد ولی مسرور توپ را قبول کردن نتوانست. مانوکا پس باقی با دروازه بند داده می شود. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی در نیمه اول باقی مانده است. پس باقی بیرسال با خط هجوم نانقدر سرعت بلند را کسب کرد حمله‌گر منتخب شریلانکا فوتبالبازی رقمی 9 محمد دومام. پرتاب طویل با خط هجوم به نتیجه جنبست می شود این حالت و اینجا دوباره اشاره میکند که قاعده بازی ویران شد. خب تغییرات با جای فوتبالبازی که اوسه برداشت یعنی محمد صدیر به میدان فوتبالباز تحت رقم 15 می آید. این ابیشه هست. بسیار با خطی حمله تو به کنار می آید. اینجا بازیگران شریلانکا توپ را میگیرند و اونها حمله را ادامه داده ایستادند. و اما از این زمان ابیشه بود که تلاش کرد ولی به توپ نرسید. بلال بابایف در کنار میخواست 2 نفر را فیره بدهد از 1 نفر گذشت ولی بعدا نفر دوم که حریش بود توپ را از نزد پایه بازیگر موزده دور کرد. پس به خط هجوم بلال بابایف توپ را خیلی خوب قبول میکند. مسرور غفوروف ارسالیو ضربه جاویدان خوشوقتوف میخواست به طرف دروازه ضربه بزند ولی ضربه زده او به طرف دروازه ورزشگاه رفت. اون هم دروازه است اما با اون اگر تو وارد شود گل حساب کردن نمی شود. تیموکا پاسیو باقیب محمد تهمان تو به دروازه اینجا برمیگردد. احمد شریف که حمله نوبتی منتخب شریلانکا را آغاز می‌گرداند. ارسال با خط هجوم اینجا بازیگر خط دفاعی منتخبمون قمرالدین غفورزاده خیلی خوب حرکت کرد و توپ را زده از نزد پایه‌های حمله‌گر شریلانکا دور کرد.
بازم توبربای نوبتی و میتوانیم به هجوم گذاریم. پرتاب طویل به خط هجوم. مسرور غفورов حرکت میکند. تلاشی و تأخیر کوشش اینجا بود و مسرور غفورов مبارزه برد با فوتبالباز رقم 2 20 ساله های شریلانکا. این محمد عبدالله بود که بعد از این مبارزه کمی اوسه برداشت ولی همش خوب است. بازی میتواند ادامه یابد. پرتاب به خط هجوم. ضربه است. فاصله دور به طرف دروازه ما زده می شود. این حبیشه بود که ضربه زد. اولین وضعیت خوفناک در نزد دروازه ما حبیشه هم بوده است. بازیگر دیگر بازیگر تحت رقم 10 بوده است. این محمد منصف است کاپیتان منتخب شریلانکا که ضربه زد. ارسال به خط هجوم. وضعیت برطرف می شود. پرتاب نوبتی به خط هم رسانیده شد. شریلانکا بازم در هجوم قرار دارد. این پاس نادقیق می رود یا توپ را می گیرد بازیگر این تیم. بله توپ را محمد حنیف گرفته توانست. توسط کنار پرتاب به داخل جریمه‌گاه. این بازیگرها خالی ماندند. این بازیگری که نه به میدان آمد ابیشه را در تنهایی ماندند و اگر اینجا ضربت درست ایجاد کرده میشد یک حملگر دیگر در جای ابیشه پیدا میگردید مستقیم ضربه میزد کی میداند که توپ به کجا رفت. بلال بابایف جا بازیگران منتخب شریلانکا یک بار چند فوتبالباز ما را از پا افتاندند. آنها مشاهده کردند که بر مقابل بازیگران تاجیکستان فوتبال بازی کردن کمی مشکل تر است. از این لحاظ آن کاری را آغاز کردند که میتوانند یعنی درو را. کارت زرد نشان داده می شود به تینوکا. خوب همش خوب است. جا تینوکا به نزدیک محمدزاده آمد دست فشاری کرد. محمد هم از جا برمیخیزد و بازی را ادامه خواهد داد اگرچه این زمان برایش کمی دشوار است. مشاهده میکنیم چه حالت رخ داد در مرکز میدان. محمدزاده توپ را قبول کرد. بله این خیلی دردناک است و این خیلی دغل بود. حالا بازیگران شریلانکا از به کنار توپ را در مرکز میدان گرفتیم ولی خیلی زود اون به نظارت شریلانکا میگذرد. بازم خیلی تون پیشواز گرفتن محمدزاده را.
ارسال طویل به خط هجوم. مسرور غفورov پاسی و امکانیت ضربه و توپ اینجا به دروازه وارد نمیشود ولی حمله ادامه خواهد کرد عزیزبک دلیف. پاسی و به عقب جاویدان خوشوقتov. امکانیت خوب میتواند پیدا شود اینجا خودی بازی ویران شد. بله با همین حالت متوجه میشویم مسرور غفورov خیلی خوب مبارزه برد. بعدا اینجا باید حجی عبدالمنان توپ را وارد دروازه میکرد و هم با کنج دور دروازه ضربه زد با میدان که توپ وارد دروازه خواهد شد ولی توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. از میدان هم بیرون نگردید وارد دروازه نشد. جاویدان خوشوقتov و عزیزبک دلیف در نزد توپ قرار دارند. وضعیت خوبی استانداردی. جاویدان خوشوقتov پاسی با بیلال باباyev کمی با سرعت این پاس بلندتر بود. از این لحاظ هیچ کس توپ را گرفتن نتوانست. جاویدان خوشوقتov در مرکز میدان خیلی خوب حرکت میکند. پاسیو بیلال باباyev ارسال به کنار. رستم کمالov جاویدان خوشوقتov پرتاب طویلی و با کناری راست میدان حمله ادامه خواهد کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه بلند است خیلی بلند. هفت دقیقه زم کرده می شود با وقت اساسی قسم اول. پس به عقب از میدان توپ را میگیریم و میتوانیم به هجوم گذاریم. عزیزبک دلیف ارسالیو محمد زاده مسرور غفورov رستم کمالov. قسم بیشتر فوتبال‌بازان ما در نیمه میدانی شریلانکا قرار دارند. برکت‌الله نگبت‌الله زاده جاویدان خوشوقتov محمد زاده ارسال به کنار. رستم کمالov ارسال به داخل جریمه‌گاه. مسرور غفورov توپ را میگیرد. خوب رستم کمالov ارسال به داخل جریمه‌گاه ضربه و گل 2-0 حساب رقابت دوستان ارجمند و مسرور غفورov توانست در وقتی زم کرده شده به نیمه اول و زدن گل شرفیاب گردد. از کنار رستم کمالov خیلی خوب حرکت کرد. مشاهده من بود مسرور را در نزدیکی دروازه
توپ را توسط زمین با او پاس داد و مسرور این نوبت به خطا توپ را وارد دروازه نمود. توجه میشوید سراور خودی مسرور توپ را برگرداند با رستم کمالوف. رستم توپ را با مسرور و مسرور توپ را به دروازه وارد میکند. 2-0. با خط هجوم بازیکنان خط دفاعی ما باید بهتر بازی کنند. رسانیده می شود بازم به داخل جریمه‌گاه. باید با باوری تام در داخل جریمه‌گاه خود هم بازی کنیم. در داخل جریمه‌گاه رقیب همان طوری که با باوری بازی میکنیم در داخل جریمه‌گاه خود هم باید همان خیل با باوری تام رقابت را پیش ببریم. مسرور غفورов حرکت میکند از مرکز میدان لکه مسرور میگذرد. هجوم 3-3 است. شماره بازیکنان شریلانکا بیشتر می شود. مسرور در کنار چپ یک نفر را فریب داد. حمله را ادامه میدهد. مسرور از نفر دوم گذشتن نتوانست و حمله منتخب شریلانکا آغاز میگردد. آغاز نشده تمام می شود. جاویدان خوش وقت داد ضربه او این بعد حداقل نزدیکتر به دروازه و دروازه میدان. I like this. Abu, پس با کنار میدان حمله بازیکنان شریلانکا. و اینجا قاعده بازی داخلانه در مرکز میدان برای خود فوتبالبازی ما ویران می شود. این قاعده برانکنی ارزنده کارت زرد داد. عزیزبک دلیف حسیب بردارد و شاید به کمک دختران هم نیاز داشته باشد. کارت زرد به فوتبالباز شریلانکا نشان داده می شود و محمد فدیهیل بازیگر رقم 4. اینجا از همه مهم آن که عزیزبک دلیف ساق و سلامت باشد. او در بازی نوبتی هم به منتخب 20 ساله مملکتمان خیلی لازم می شود. محمدزاده پاس زمینی و خیلی خوب. مسرور غفورov فرستاد به عقب. جاویدان خوشوقتov پاس به کنار میدان.
мубориза мебарад дар канор Шабон Наимов. инҷо кормандони федератсияи футболи мамлакат аз ҷумла самураббии мунтахаби Тоҷикистон ҳам дар нишастҷо қарор дорад. бозиро тамошо кардаест гела Шакиладзе. ҳафт дақиқаи ки довар зам кард онҳо ба анҷом расиданд ва ин шояд лаҳзаи охирин дар қисми аввали рақобат бошад. ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро футболбозони Шри-Ланка мебаронанд аз ҷаримагоҳ. ва ҳамин тавр дӯстон арҷманд қисми аввали рақобати мунтахабҳои 20 солаи Тоҷикистон ва Шри-Ланка ба анҷом мерасад. ҳисоби рақобат 2-0 мебошад. дар нимои аввал мо тавонистем ба задани 2 гол даст ёбем, вале метавонистем аз ин ҳам бештар гол занем, яъне бо ҳисоби калонтарам аз майдон дар нимои аввал берун шуда метавонистем. Билол Бобоев сараввал тавонист дар дақиқаҳои аввал ба задани гол шарафёб бигардад ва баъдан Масъуд Ғафуров дар охири нимои аввал тавонист муаллифи голи дуввуми футболбозони мо шавад. каме танаффус мекунем дӯстон арҷманд ва боз бармегардаем ба нимои дуввуми рақобат. шуморо интизорем, бо мо бошед.
0 و به نفع فوتبالبازان جوانی ما میباشد. در قسم اول در آغازیان توانست بیلال بوبویف حساب بازی را کشاید، بعدا چندین امکانات دیگر گلزنی برای فوتبالبازان ما فراهم آمدند، ولی از بازیگران ما نتوانستند آن حالت را با گل انجام بدهند. وابسته از این بازی جوانان ما خیلی خوب جریان داشت، امکانات زیاد پیدا شدند و در نهایت در آخر قسم اولی دیدار مسرور غفورов توانست یک حالت دیگر را با گل انجام بدهد. حساب دیدار 2-0 شد و با همین حساب قسم اولی رقابت به اتمام رسید. هرچند نیمه اول نتوانست با حساب 4-0 تا 5-0 به نفع ما جنباز شود، ولی فوتبالبازان ما تنها 2 امکانات را استفاده کردند. این هم البته حالت خیلی خوب است. با فرق 2 گل یک قسم اول رقابت را ما جنباز کردیم و با چنین برتری خوب نیمه دوم را آغاز می‌گردانیم. این اولین هجوم در قسم دوم رقابت برای فوتبالبازان ما میباشد که این زمان جریان دارد. بیلال بوبویف، پرتابی و بعدا رستم کمالوف، محمدزاده و تو با کنار به طرف شهبان نعیموف میآید. این حمله جنباز می شود. خب هیئت منتخب ما به طور ذیل است: سانتالو اسماعیلوف دروازه‌بان، رقم 23 رقم 4 غفورزاده قمرالدین، رقم 5 برکت‌الله نگوت‌الله‌زاده، رقم 6 حاجی عبدالمنان، رقم 7 مسرور غفورов، 8 جاویدان خوشوقتov، 9 بیلال بوبویف، 11 شعبان نعیموف، 14 محمدزاده، عزیزبک دلیف 17 و رستم کمالوف رقم 21. سرمربی منتخب تو 20 ساله تاجیکستان میلوش کوستیچ متخصص از کشور اسلوونیا می باشد. هیئت منتخب شریلانکا چون از دوستان عزیز: رقم 1 دروازه‌بان احمد شریف، رقم 2 این محمد عبدالله است، رقم 4 محمد فتحی، رقم 5 ایمون ریاض زواهیر، رقم 8 رای تنوکا، بعدا محمد عمر بازی میکند، رقم 9 رقم 10 محمدی منصف، کاپیتان دسته 15 محمد تیلام، محمد حمدی همچنین، بعدا رقم 17 محمد صدی بازی میکرد که او با سبب آسیب در نیمه اول از میدان گرفته شد و به جای فوتبالباز دیگر به میدان آمد. به جای به میدان بازیگر رقم 15 بیشه آمد که این زمان موضوع در میدان هنرنمایی کرده شده است. بعدا یک فوتبالباز دیگر رقم 23 جاینی هریش می باشد و این بازیگرانی هستند که در هیئت منتخب شریلانکا این زمان در میدان هنرنمایی کرده شدند. سرمربی این تیم رجمانی دیواساگایان است از خود کشور شریلانکا. خود رسا میکنم که این دسته ها در گروه ای رقابت ها رو پیش برده ایستادند و غیر از منتخب تاجیکستان و شریلانکا باز دسته های جوانان خوب کشورهای کره شمالی، مالایزیا و عمان شامل این گروه می باشند و برای گرفتن رخصت این کشورها مبارزه می‌برند. گفتم به مورد است که در 10 گروه رقابت ها این زمان جریان دارند. از 10 گروه 10 دسته زینه اول رخصت جام آسیا را به دست می‌آورند و 5 دسته بهترین زینه دوم هم صاحب رخصت می‌گردند. مرحله فینال جام آسیا 2025 بین جوانان تو 20 ساله در کشور خیتای از 6 تا 23 فوریه برگزار می‌شود. جاویدان خوشوقتov، شعبان نعیموف، عزیزبک دلیف، پس بقی اکنون حمله توسط کنار چپ جریان خواهد گرفت، ولی پس اینجا باقی داده می شود. جاویدان خوشوقتov همه بازیگران ما در نیمه میدان شریلانکا قرار دارند. این دور دوم رقابت مورد انتخابی از دوستان ارجمند امکانات بهترین برای زدن گل و این اولین وضعیت خوفناک در نیمه دوم بود. اون استفاده نشد ولی حمله ادامه خواهد کرد. باز میدان بیرون می شود. محمدزاده مبارزه. در دور اول منتخب شریلانکا با کره شمالی بازی کرد و کره شمالی با حساب کلان 4-0
توانست این تیم را شکست بدهد. منتخب تاجیکستان در دوره اول از بازی آزاد بود. دو دسته دیگر مالایزیا و عمان اونجا بازی را گذراندند که با حساب 2-1 به نفع مالایزیا اون رقابت به انجام رسید. برای گرفتن زین اول به منتخب ما لازم است تا در همه بازی‌ها پیروزی را به دست دارد و در این صورت البته مسئله گرفتن راه خط به مرحله فینالی جام آسیا حل شده خواهد بود. وضعیت خوب استانداردی ارسال به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زدن موجود است. ضربه هم زده می شود ولی این ضربه خیلی هم نادقیق رفت. غفاروف اینجا باید پینالتی باشد. بله توپ دور بود. ضربه به پای فوتبالبازی ما و این البته پینالتی است. خود جبر دیده مسعود غفاروف میخواهد این حالت را استفاده ببرد. بهترین امکانیت گلزنی. ضربه مسعود غفاروف و حساب رقابت 3-0 میگردد. دوستان ارجمند به خطا پینالتی رو استفاده کرد مسعود غفاروف و اکنون حساب به نفع ما خیلی جدی است. هرچند دروازه‌بان سمت حرکت توپ رو هم پای خاص کرده باشد ولی برطرف کردن این ضربه برایش میسر نگردید. خرد و بزرگ از این گل خرسند هستند. میتونیم بار دیگر متوجه بگردیم ولی این پینالتی است. به یکم شک و شبهه بعد طبعا گفتیم هرچند دروازه‌بان به همون کنج که ضربه رفت جست خود را جا نبود اما وضعیت مذکور رو برطرف کردن نتوانست. سه بر صفر و این باید انجام کار نباشد. باز هم امکانیت ها برای ما پیدا خواهند شد.
نوبتی پس با خط هجوم امکانیت اینجا است و مسعود غفورov در لحظه اخیر این توپ را از نزد پایه‌های او زده دور کرد. تنوکا در مرکز میدان از پا افتید و اشاره می‌گردد که محمدزاده قاعده بازی را بر ضد ویران کرد. اگر ما با فوتبالبازان منتخب 20 ساله کشور ما متوجه بگردیم از کدام دسته هستند، معلوم است که قسم بیشتر اونها از خوب از دسته برچی هستند و از دسته دیگر البته اینجا فوتبالبازان دعوت خود را پیدا کردند. از جمله ما اگر متوجه بگردیم برای مثال اگر سنت الله اسماعیلوف و شهاب‌الدین محمودزاده دو دروازه‌بان هر دو از برقچی باشند، پس یک دروازه‌بان دیگر از دسته خوجان هم دعوت شده است. این محیدین زهریدین است. این وضعیت برطرف کرده می شود. به طرف دروازه سنت الله اسماعیلوف یک ضربه راست هم تو به همین دم زده نشده است، یعنی یگان ضربه مستقیم تا همین دم به طرف دروازه سنت الله اسماعیلوف نیست. اگر از دفاعگران ما نظر بیندازیم، اونایی که از برقچی هستند برکت الله نعمت الله زاده، مقداد روزیقوف، رستم کمالوف و قمرالدین غفورزاده، محمد عریپوف، شعبان نعیموف، همه اونها از برقچی هستند. ولی غیر از اونها باز دفاعگران دیگر از دو دسته دیگر گوناگون هم دعوت شدند، از جمله امیر فراد از استروشن و کامران حکیم زاده از دسته شادمان دعوت شدند که البته میتوانند امکانیت خود را در این مرحله انتخابی پیدا کنند، چون غیر از این باز چند رقابت‌های دیگر در این مرحله گروهی در دور انتخابی برگزار خواهند شد. سال بعد داخل جریمه گو وضعیت برطرف می شود. امکانیت برای بکسال هجوم گذاشتن اینجا دیده می شود. پس هم به طرف عزیزبک دلیف داده شد. این یک پرتاب بود که کمی نادقیق رفت. از نیمه مایگران ابوبکر سلیمانوف، جاویدان خوشوقتوف، عزیزبک دلیف، مهربان حمیدوف، یونس اسمت اللهیف، همه آنها از برقچی هستند و باز حاجی عبدالمنان است از اسخاته، محمدزاده است از کوکتاش و باز حسین دولت هم هست که از کشور روسیه دعوت شد. تنوکا سه نفر را فریب داد. جاویدان خوشوقتوف این چیز را به اون نبخشید و در مرکز میدان قاعده بازی بر ضد تنوکا ویران شد. از بین حملهگران اگر بگیریم مسعود غفورov، بلال بوبویف دو نفر که گل زدند، یکی دوبل کرد مسعود غفورov، هر دو از برقچی هستند. بعدن باز عزیزبک مراتوف است از اسخاته و بیروز خوجایف از وحش اینجا یک ضربه به طرف دروازه زده می شود.
توپ در اختیار بازیکنان ما. جاویدان خوشوقتوف پرتابی امکانیت بهترین برای زدن گل و بیلال بوبویف هم میتوانست مؤلف دوبل باشد در این رقابت، ولی بعد دروازه خالی گل زدن نتوانست این فوتبالباز. توجه می‌گردیم بار دیگر. بله اینجا تنها لازم بود که درست‌تر پای خود را بیلال بوبویف ماند. بعد توپی که توسط هوا آمده استفاده بود. بازیگری که در نیمه اول لوسه برداشت و چنان می‌نمود که خیلی جدی است. صحب و سلامت از دوستان ارجمند و برمیگردد و قطار بازیگرانی که در نیمکت ذخیروی هستند. محمد صدیر او برمیگردد. سلامتی‌اش خوب است و این از همه مهم میباشد. عزیزبک دلیف از میدان گرفته می شود. عزیزبک مراتوف و تعدیل رقم 13 با میدان می آید. تغییراتی که در هیئت منتخب 22 کشور ما به عمل آمد و بیلال بوبویف هم بیرون از میدان میگردد با جای بازیگر تحت رقم 18 اخداد رازیقوف به میدان میآید. حاجی عبدالمنان هم بیرون از میدان می شود و مهربان حمیدوف تحت رقم 18 جای را در میدان میگیرد. سه تغییرات در هیئت منتخب ما به عمل آورده شدند. رازیقوف اولین رسش‌های به توپ. پیش از رقابت منتخب‌های تاجیکستان و شریلانکا در همین میدان، یعنی در واجبه مرکزی جمهوری اسلامی، منتخب‌های مالایزیا و کره شمالی بازی خود را برگزار کردند. عموما همه رقابت‌ها در گروه ای مز در همین میدان در واجبه مرکزی جمهوری اسلامی برگزار می‌شوند. بازی اول روز 21 سپتامبر گذشتن، بازی دوره دوم امروز منتخب عمان از بازی آزاد است و بازی دوره سوم روز 25 سپتامبر می‌گذرند. کارت زرد اینجا نشان داده می‌شود.
فوتبال منتخب شریلانکا برای ویران کردن قاعده بازی بر مقابل مسعود غفورov. این بازیگر رقم 18 است، محمد حمدی حیف. توجه می‌گردیم بار دیگر که چه حالت رخ داد. بله، با دست بر روی مسعود غفورov ضربه زد محمد عطیف و برای این دوور که در نزدیک قرار داشت کارت زرد نشان داد. می‌کند برای ضربه زنی، ضربه زده می شود. یک کوشش دیگر و تو برای فوتبالبازان شریلانکا برآوردند. بازی دور سوم روز 25 سپتامبر طور گفتیم دایر می‌گردند. اینجا دو بازیگر شریلانکا سپر داشتند. عمان بر مقابل شریلانکا بازی خواهد کرد و تاجیکستان باشد بر ضد کره شمالی به میدان رقابت وارد می‌گردد. اینجا بار دیگر متوجه به آن حالت گپ دیدیم که امکاناتی خوب بود برای فوتبالبازان ما و دو فوتبالبازی شریلانکا به هم برخوردند و هر دو سپر داشتند. بعداً بازی دور چهارم روز 27 سپتامبر می‌گذرند. عمان با کره شمالی بازی می‌کند و مالایزیا باشد رقابت خود را بر ضد تاجیکستان می‌گذراند. بازی آخرین بازی دور پنجم روز 29 سپتامبر می‌گذرند که در آن شریلانکا با مالایزیا بازی می‌کند و بازی آخرین برای منتخب تاجیکستان با دسته عمان خواهد بود. روز 29 سپتامبر رسا ساعت 8 بیگاه. امکانات نباتی برای فوتبالبازان ما. یا ضربه کنجی خواهد بود. Abu, ottane bir puditivo. Harish, I'm ready. Hey, careful. سال به داخل جریمه‌گاه. کنیت است اینجا ضربه هم طرف دراز اجرا می‌گردد. مقداد رازیقوف از این موقع ضربه را اجرا نمود ولی خیلی نادقیق رفت.
دینواتی ضربه به طرف دروازه و دروازه‌بان برقرار می‌کند ولی حمله ادامه خواهد کرد. یک ضربه دیگر هم اجرا شد. این مسرور غفورов بود ولی اینجا ضربه زده مسرور غفورov بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید. مسرور غفورov در داخل جریمه یک نفر را دو بار فریب داد. بعداً رقیب پاس نادرست روان کرد. حمله شریلانکا این حمله برطرف می شود. حمله خیلی خوب مسرور غفورov به طرف دروازه می رود. هرچه زودتر باید قرار خود را برآورد و این حالت باید با گل انجام می‌یافت. خود مسرور غفورov هم مندکی آسیب برداشت در این حالت. मिलन अब ना लॉन्ग बॉल करतो ना वन साइड अडके तोला निंजा पैकी आला ओके रेडी मैच hey 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 Milan no 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 aula Paris kamu vai ready मैच मिलन मिलन watch ارسال به داخل جریمه‌گاه. ضربه به طرف دروازه این حالت برطرف کرده شد. حمله شریلانکا پرتاب مرکز میدان اینجا دوباره میگیریم و میتونه حمله نباتی رو آغاز بگردانه. اینجا برکت الله نعمت الله زاده به یک مشکلی وضعیت مذکور رو برطرف کرد. پس با داخل جریمه‌گاه استاد نوبتی و تو هنوز حمله دوم خواهد کرد. ضربه یک کوشش دیگر یک ضربه دیگر و اینجا وضعیت مذکور فوتبالبازان شریلانکا در داخل جریمه‌گاه برطرف کردن توانستند. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است در بازی مذکور. تنوکا از میدان گرفته می شود بازیکن رقمی 8 و با جای محمد فرات تحت رقمی 6 وارد میدان می گردد. مسرور غفورov طبعا می بینیم او هم بیرون از میدان می شود.
امکانیت برای فوتبالبازان نیما ضربه به طرف دروازه خالی و اگر سرعت این ضربه بلندتر میشد میتوانستیم گل چهارم را هم ببینیم، ولی دفاعگران منتخب سریلانکا فرصت پیدا کردند تا همین وضعیت را برطرف نمایند. Go right side. You step right side. Okay, okay, stay. Yeah, boss. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. از بازیگران ما هیچ کس به توپ نرسید، ولی حمله را میتوانیم ادامه بدهیم. طور برنده میدان اشاره میکند 2345 نفر امروز به تماشای رقابت آمدند و بیش از 2000 مخلص فوتبالبازان جوان کشورمان را دستگیری کرده هستند. جمعی بازیگران سریلانکا محمد فتحی توسط کنار را کوشش میکند. دروازه‌بان اینجا اولین شده به تو میرسد، بله هرچند برایش اندکی مشکل هم بود ولی او توانست این وضعیت را برطرف بگرداند. نوبت فوتبالبازان ما توسط کنار چپ این حمله جریان دارد. ارسال با خط حمله امکانیت خیلی خوب اما ناقدر خوب این حمله را ما ادامه دادیم. عزیز بک مراتوف بود که توپ را قبول کرد ولی بعدا در ادامه دادن حمله حمله دیگری خود را هم منتظر شد ولی این هجوم به برار جان پس کردید.
خط هجوم. اینجا دروازه‌بان شریلانکا اولین شده به توپ میرسد. تا هنوز هم یگان ضربه مستقیم ندارد منتخب شریلانکا به طرف دروازه ما. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی که باقی مانده است. البته در این فرصت فاصله شاگردان میلاش کوستیچ تمام تلاش را برای آن خواهند کرد تا اجازه ندهند برای زدن گل به دروازه خود و میتوانند حتی کوشش هم کنند برای زدن گل های نوبتی. طبعا مشاهده میکنیم تغییرات نوبتی خواهد بود در هیئت منتخبی ما. اینجا آماده می شود برای میدان آمدن یونس اسمت‌اللهیف. ولکه به میدان آمد و از میدان به نظر حاجی عبدالمنان گرفته شد. بله همین طور هم هست. در مرکز میدان تو برو میگیریم. ارسال خیلی خوب با خط حمله. وضعیت خوفناک به میان ضربه به طرف دروازه ولی نه به داخل دروازه. کوشش خوبم کرد بهروز خوجایف. دروازه‌بان را هم فریب داد. تنها ضربه درست لازم بود و خلاص. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه پاس به طرف فوتبال داده شد و بهروز ضربه را هم اجرا کرد. ولی علاکی هنگامی که دروازه‌بان را فریب داد توپ خیلی دور از دروازه شد. سال با داخل جریمه و یک امکانیت دیگر باز برای بهروز. اینجا دفاعگران منتخب شریلانکا توانستند وضعیت مذکور را برطرف نمایند. تو به داخل جریمه ضربه به طرف دروازه. از نگاه اول چنان حتی می نمود که توپ به یک فوتبالبازی شریلانکا رسیده باشد ولی چنین نبود. سال نوبتی به داخل جریمه ضربه به طرف دروازه. بهترین امکانیت اینجا فراهم آمد برای زدن گل نوبتی ولی ضربه اجرا کرده مهربان حمیدوف
بالاتر از دروازه رفت. از به خط هجوم اینجا دروازه‌بان ما باید اولین شده توپ را به خطا بگیرد. زمین بازیگران ما خطا رسانیده می شود. کمی بلندتر بود این پاس. ضربه به طرف دروازه از کنج محدود ضربه اجرا کرده شد. بیروز خوجایف بود که این ضربه را زد و دروازه‌بان در برطرف کردن آن موفق گردید. دادروزیخوف یک ضربه دیگر و اینجا هم ضربه آنقدر خوب می رود. ضربه به طرف دروازه اینجا هم ضربه دقیق می رود. اینجا یونس اسمت الله ضربه زد. پنج دقیقه با قسم دوم رقابت زم کرده می شود. وقت اساسی این رقابت وقت اساسی قسم دوم دیدار با حساب وقت اساسی این رقابت با حساب 3-0 جمع بحث کردید. دو گل در قسم اول زده شدند و یک گل دیگر را فوتبالبازان ما در نیمه دوم به هدف رساندند. محمدزاده برتابی و به خط هجوم. زبیک مراتوف وارد جریمه گام گردد ولی پاس دادن را فراموش کرد. میتوان حمله را ادامه داد. وضعیت این زمان در گروه به طور زایل است. بیاید بین هجوم متوجه بگردیم. این وضعیت را دفاعگران برطرف کردند چون بازی منتخب‌های کره شمالی و مالایزیا که
امروز پیش از رقابت شریلانکا و تاجیکستان در این میدان برگزار شد با حساب 0-0 جنببست گردید. این معنی را دارد که این دو دسته صاحب 4 امتیازی شدند و در بازی دوره اول هم مالایزیا هم کره شمالی غلبه کردند. این معنی را دارد که آنها 4 خال دارند. هر دو دسته منتخب کره شمالی با 4 امتیاز این زمان در زمین اول قرار دارد. مالایزیا 4 خال دارد و در زمین دوم موقع گرفته است. تاجیکستان خیلی نزدیک است به گرفتن 3 امتیاز. ضربه به طرف دروازه، خیلی ضربه خوب، ولی این ضربه جاویدان خوشوقتوف بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. تاجیکستان، عمان و شریلانکا پیش از این رقابت البته یگان امتیاز نداشتند و تاجیکستان این زمان خیلی نزدیک است با گرفتن 3 امتیاز. این بازی اولین برای ماست و اگر 3 خال گرفته شوند پس ما بعد از یک بازی صاحب 3 خال خواهیم شد و موقع میگیریم در زمینه سیوم. مالایزیا و کره شمالی بعد از 2 بازی 4 خال دارند. ما بعد از یک بازی 3 خال خواهیم داشت. یعنی بازی نوبتی برای ما خیلی بازی مهم خواهد بود. رقابتی که بر مقابل کره شمالی خواهیم داشت روز 25 سپتامبر رسا ساعت 8 بیگاه. همه بازی تاجیکستان ساعت رسا 20 آغاز میشوند و مانند همین رقابت. ضربه به خط هجوم. من 2 رقابت نوبتی از بازی خیلی مهم خواهند بود. روز 25 سپتامبر با کره شمالی و بعدا 27 سپتامبر با مالایزیا. و رقابت آخرین طور گفتیم با عمان خواهد بود روز 29 سپتامبر. البته هجوم خوب فوتبال بازی ما امکانیت اینجا پیدا می شود برای زدن گل نوبتی. پس باقی و اندکی نرسید. جاویدان خوشوقتوف تلاش خوب کرد رستم کمالوف ولی توپ را از نزد پایهای او گرفتند. 5 دقیقه که داور زن کرد به انجام رسیدند. و همینطور داور صداشکش را بلند میگرداند. دوستان ارجمند، بازی یکم برای منتخب 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 با غلبه کلان بر منتخب شریلانکا جنببست می شود. 2 گل را در رقابت امروزه مسعود غفاروف به هدف رساند و 1 گل دیگر به نام بلال بوبویف ثبت می شود. همین طریق حساب رقابت 3-0 ما صاحب 3 خال میگردیم و این زمان در گروه زینه سیم را کسب میکنیم. ولی برای ما این تنها بازی اول بود. 2 دسته که در زینه یکم و دوم هستند یعنی کره شمالی و مالایزیا، آنها 2 بازی برگزار کردند و تنها 4 خالی دارند. ما بعد از یک رقابت صاحب 3 خال شدیم. بازی نوبتی روز 25 سپتامبر بر مقابل کره شمالی در همین ورزشگاه در همین وقت و ساعت برگزار می شود. گلروز خداوندزاده با شما این بازی را تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر خوش میکنیم و خیر تنصیحت و خانه آباد باشه. For Tajikistan,
Я ем флинт во время перерыва.